여러분은 지금 글로벌 광주 방송의 나우인 광주와 함께하고 계십니다. 자, 오늘 2부 인사이트 광주 시간에는 광주광역시의 광산구 홍보부먼이시죠, 이정수 팀장님 모시고 이야기 나눠볼게요. So we have invited Miss 이정수 again, who is the media team leader from the 광산구 district in Gwangju City, to talk about the 광산 district office. 반갑습니다, 팀장님. 반갑습니다. 안녕하세요. 광산구 홍보부먼 홍보실 미디어 팀장 이정수입니다. 오늘따라 귀에 이 초록색 약간 이파리가 눈에 많이 띄는데요. 되게 네. 귀여운 귀걸이를 하고 오셨네요, 또. 네, 봄이 오고 있잖아요. 그래서 맞아요. 예, 한번 쳐봤습니다. 맞습니다. 저희가 사실 조금 전에 들었던 노래도 봄과 관련한 노래였는데요. 벌써 2주가 쏜살같이 지나가서 또 이렇게 모시게 됐습니다. 바로 엊그저께 뵌 것 같은데 뭐 어떻게 지내셨어요? 저는 뭐 우리 그 홍보를 어떻게 할까 고민하고 한 걸음 한 걸음 내딛고 있었죠. 예. 지난주 목요일에는 우리 유튜브 중심 크리에이터하고 블로그 중심 소셜 지기단으로 구성된 홍보 파트너 발대식을 개최했거든요. 그래서 우리 광산구 공식 SNS 채널을 통해 우리 구 정책과 사업을 알리는 일을 본격적으로 시작했습니다. 와, 그럼 광주에 있는 유튜버를 데리고 함께 이렇게 홍보하기를 시작한 건가요? 네, 그렇죠. Wow, that sounds amazing. So Gwangsan-gu District had officially appointed some people who are YouTube creators to be able to promote further more about Gwangsan-gu District as well as bloggers. 사실 광산구 같은 경우는 작년부터 불법 광고물 종합 대책을 시행하고 있는 것으로 들었는데요. 어떤 효과가 있는지 좀 자세히 이야기 시작해 볼까요? 네, 우리 광산구는 작년부터 쾌적하고 품격 있는 도시환경 조성을 위해서 수거 보상제 확대, 그리고 365 현장 정비반 운영, 무관용 과태료 부과 등을 골자로 한 불법 광고물 근절 종합 대책을 추진하고 있거든요. 지난해만 55,008건을 정비해서 1,917건에 대해서 5억 9,730만 원의 과태료를 부과했습니다. 와, 5억 9천만 원의 과태료가 이 불법 광고물에게 이렇게 부과가 됐다면 굉장히 효과가 있는 것 같은데요. 네. 5억이면 사실 작은 금액은 아니죠. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 올해 달라진 것들이 이에 따라서 생겼을까요? 네, 있어요. 사실 명절 전후로 해서 각 정당의 현수막이 난립을 하잖아요. 그렇죠. 주민들의 민원이 폭주하고 일반 불법 현수막과의 차별성, 형평성 문제가 지속적으로 제기되고 있거든요. 네. 그래서 우리 구는 불법 광고물 근절을 위해서 불법 행위에 대한 무관용 원칙에 따라 전국에선 처음으로 법적 설치 요건을 어긴 정당 현수막에도 과태료를 부과하기로 결정했습니다. 사실 말씀하신 것처럼 이렇게 불법 현수막이다라고 하시면, 특히 정당 현수막 같은 경우에 어떤 것들이 불법이고 어떤 것들이 합법인지 저희가 좀 일반인들은 헷갈릴 수 있거든요. 그렇죠. 그 정당 현수막을 설치하는 요건이 그럼 어떻게 되나요? 네, 우리가 이제 그 단속을 할 때도 안내를 먼저 하고 병행해서 단속을 하고 있습니다. 네. 5개 광고물 시행령에 자세히 나와 있는데요. 정당 현수막은 일반 현수막과는 달리 행정동별 2개로 제한됩니다. 두 개씩. 예. 그리고 개점 장소는 규제가 없는데 어린이 보호구역이나 소방시설 근처에는 설치할 수가 없고요. 네네. 규격은 10제곱미터 이내로, 그리고 설치 기간은 15일, 그리고 정당의 명칭과 연락처는 반드시 기재를 해야 합니다. 그럼 이런 것들을 만약에 이제 우리 광산구 주민분들이 지나가다가 불법 현수막인 것 같다, 방금 말씀해주신 요건과 다르다 하면은 신고를 하는 그런 체제로 또 운영이 되고 있나요? 네, 신고도 하고 우리가 직접 단속에도 나서고 그렇습니다. 그럼 올해 1, 2월 정비 결과는 지금 어떤가요? 지난 2월 14일 기준으로 해서 정당 현수막은 109건을 정비했어요. 그리고 네. 이 중에 69건에 대해 2,200여만 원의 과태료를 부과했습니다. 그럼 거의 70% 정도가 불법으로 지금 현수막이 걸려 있었던 건가요? 맞아요. 참고로 전체 현수막은 400여 건을 정비를 했거든요. 네네. 그리고 그 중에서 300여 건에 1억 1천만 원여를 부과를 했죠. 400건 중에 300건이면 정말 많은 숫자네요. 네네. 이렇게 많은 불법 현수막이 있었는데 광산구에서 이렇게 좀 품격 있는 도시 환경을 조성하기 위해서 아무래도 이렇게 열심으로 해주신 것 같습니다. So we just talked about how Gwangsan-gu District is actually putting efforts to combat illegal advertising. So she just explained that Gwangsan-gu District had been tackling the issue of illegal signage for a year with a comprehensive strategy that includes an expanded
automated collection reward program, daily field inspections, and fines for violations. So these are for the banners that are installed on the streets when you're driving along. And as of last year, in fact, over 55,000 illegal advertisements were removed and nearly 2,000 fines totaling nearly 60 million won were issued. And this year, Gwangsang-gu district has implemented even stricter measures, especially against political banners. Now, if you are unaware of this, there are many political banners that you can see from each of the parties, especially during the public holidays. And given the growing complaints from the residents about the increasing number of these banners during national holidays, the district has also decided to fine these political parties whose banners violate the law, making it the very first district in Korea to do so. And they're also working to educate political parties on proper installation guidelines, ensuring that all signs or banners now onward follow legal standards. What is shocking is that out of 109 banners that they have inspected as of this year in January and February, 69, so almost 70% of them were actually illegal. These are from the political parties that put the banners on. And among every banners that were installed all along all district of Gwangshan district, 400 have been inspected, where 300 of them were found to be illegal. So they're actually putting a lot of efforts in cleansing or cleaning all their city environment for the urban escape. 사실 이렇게 광산구의 이렇게 도시 환경에 대해서 방금 이야기를 잠깐 나눴습니다만, 사실 또 복지 부분이 광산구가 굉장히 유명하지 않나요? 그런 이제 사회적으로 최근에는 또 고립, 단절 이런 것들이 지속적으로 문제가 되고 있는 상황인데, 광산구에서 고독사를 예방하기 위해서 정책을 많이 펼치고 있다고 알고 있습니다. 대표적인 거 하나만 소개해 주시죠. 소문이 제대로 났네요. 대한민국에서 복지하면 우리 광산구예요. 아시겠지만 지금 바야흐로 가족 구조가 변화되고 개인주의 확산으로 홀로 생활하는 1인 가구와 사회적으로 단절된 고립 가구가 증가하고 있어요. 네. 우리 광산구도 작년 말 기준에서 1인 가구가 38%에 이르렀거든요. 거의 40%에 육박하네요. 네, 그렇습니다. 사회적 고립과 단절 해소를 위해 우리 광산구는 이웃이 이웃을 잇는 1313 이웃 살핌 사업을 추진하고 있어요. 1313 뭔가 의미가 있을 것 같은데요. 네, 그렇습니다. 이웃집이 한 명이 위기 가구 3세대를 살피고요. 그리고 위기 가구 한 세대에 이웃 단짝 3명이 연결해 돌본다는 의미입니다. 오. 여기서 이웃지기는 이웃과 이웃을 연결해주는 마을 주민, 그리고 이웃 단짝은 위기 가구에 가까이 사는 주민을 뜻하죠. 오, 약간 예전에 막 90년대 이렇게 항상 저희 유튜브라던가 이런 인터넷에 보면 밈이 많잖아요. 예전에는 그냥 이웃집에 아무데나 들어가서도 됐었던 그런 한국 사회를 그리워하는. 그렇죠. 근데 이렇게 이웃이 또 다른 이웃을 살피고 이웃 단짝도 3명이 연계되고 한다고 하니까 약간 그때의 향수가 좀 떠오르는데요. 이 1313 이웃 살핌 사업 조금 더 자세히 설명해 주신다면 이웃직이라던가 이웃 단짝이라던가 살핌 이웃이라던가 어떻게 되나요? 조금 아까 말씀드렸던 거 비슷하고요. 그러니까 예전에 보면 개나 향약, 그다음에 두레 같은 그런 전통을 이어받아서 그 전통을 살리자는 의미도 있는 거죠. 네. 예. 23년 5월에 네. 송정 일동 시범 운영을 시작으로 24년에는 12개 동으로 확장을 했어요. 아, 이 1313 이웃 살핌 사업이요? 네네. 그리고 이제 올해는 21개 동 전체, 우리 광산구 전체로 확대해서 추진하고 있고요. 네. 이 사업은 우리 구가 이제 주축이 되는 게 아니라 우리 구와 지역사회 보장 협의체, 복지관, 교수님, 그리고 투게더 광산 나눔문화재단 등 지역의 35개의 기관과 기업, 그리고 주민 등이 모여서 민간 산학이 똘똘 뭉쳐서 추진하고 있다는데 큰 의의가 있습니다. 네. 그리고 이 사업에 가장 특별한 점이 있어요. 오. 그것은 지역의 150여 개의 기업인의 자발적인 참여를 통해 오. 결성을 했는데, 이 결성을 한 게 선한기업 100+ 원탁회의라 하거든요. 네네. 여기서 사업비 전액을 후원을 합니다. 와. 네. 그리고 지역 주민의 자발적인 참여와 연결을 통해 인적 관계망 중심의 새로운 복지 모델이라는 데 큰 의미가 있는 것이죠. 와, 그러면 이게 지금 21개 동으로 확장되어서 모든 광산구 주민분들이 다 이 혜택을 누릴 뿐만 아니라 이 모든 사업비 전액이 광산구에서 지출되는 게 아니라 기업들에서. 네. 야, 이거 진짜 대단한데요. 그럼 이 1313 이웃 살핌을 추진하면서 실제로 이런 단절을 해소한 그런 사례들이 있었을까요? 많이 있죠. 오, 네. 네. 굉장히 많이 있고, 현재 이웃직이 140여 명이 260여 명의 위기 가구를 돌보고 있거든요. 네.
집안에서만 생활하던 장애인 남매의 사회활동 참여를 이끌어냈고요. 네. 그리고 또 치매 아버지를 돌보는 발달 장애인 가정을 온 동네가 나서서 같이 함께 보살폈고 그리고 또 하나는 헌집을 떠돌다가 네. 폐가에서 사시던 분을 구조해서 어머. 긴급 지원도 제공한 적이 있거든요. 네. 이렇게 의미 있는 사례가 굉장히 많이 늘어나고 있어요. 네. 그리고 실제 저희가 조사를 해봤거든요. 네네. 사회적 고립 고위험군이 네. 작년 1월에는 24.3%였던 것이 6월에 조사를 해봤더니 17.7%로 줄어든 것으로 나타났어요. 아, 이게 광산구 내의 수치인 거죠? 그렇죠. 광산구 내. 그러니까 이렇게 뭐 발달 장애 이제 가정에 대한 치매 아버지를 돌본다던가 장애인 남매 사회 활동 참여를 이끌어낸다던가 하는 부분뿐만 아니라 이웃지기 분들이 활동하는 비용도 네. 다 기업에서 이렇게 지원을 사업비에 대해서는 기업에서 내고요. 후원을. 그리고 이제 올해부터는 운영비 조금은 이제 저희가 편성을 하긴 했는데 사업비는 100% 기업에서 나옵니다. 정말 대단하네요. So okay, so we actually have moved on to discuss about Gwangsanggu's district's most well-known policies, its welfare programs, and what has been just mentioned is Gwangsanggu's commitment to preventing social isolation and addressing issues like loneliness. So especially in the wake of shifting family structures and the rise of single-person households, she actually introduced about the 1313 Neighbor Care Program. So this is basically pairing residents within Gwangsanggu district with vulnerable individuals in need of assistance. And this program has been particularly successful, starting as a pilot operation in one neighborhood and now expanding to cover all 21 Dong's own neighborhoods in Gwangsanggu district. This program involves local residents that work as to look after other people in need. So this is one neighbor looking after 3 people that may be in need of some assistance or some connections or network, offering not just practical support but also emotional care. So she also shared some of the heartwarming success stories from the program, including cases where individuals that are isolated were reintegrated into social activities due to their disabilities. They have been isolated before, however, they have been welcomed warmly into the society. Also, there have been some families that care for the Alzheimer's disease. However, the person that is caring also has some disabilities who had also been accepted and more like welcomed into the society. 이렇게 1313 이웃살핌이 이제 계속해서 정책이 이어지고 있는데 대한민국에서도 이 1313 이웃 정책에 대해서 굉장히 많은 관심을 주고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 많은 수상을 받았다면서요? 네네. 우리 광산구가 또 이 사업으로 상을 엄청 받았거든요. 네. 뭐 그러다 보니 전국에 소문이 쫙 퍼져서 문의도 많고 견학도 많이 오고 있는 네. 상황입니다. 작년 7월에는 제14회 매니페스토 공동체 분야 최우수상, 그리고 11월에는 참 좋은 지방자치 정책대회 국회 보건복지위원장상, 그리고 12월엔 대한민국 지방자치 혁신대상 복지혁신 부분 최우수상을 수상했고요. 네네. 그리고 올해 1월에는 제8회 한국거버넌스대상 지방자치단체 분야와 그리고 2월에 이번 달이죠. 한국지방자치학회 지방행정혁신대상 우수상을 수상했습니다. 다 말하기도 힘드네요. 정말 엄청 많네요. 다른 무엇도 다 그렇겠습니다만 특히 복지 부분에서 이렇게 수상하셨다는 게 아무래도 우리 서민들 그리고 일반인 우리들을 위해서 많이 이렇게 노력하시는 것에 대한 결과인 것 같아서 특히 이 자리를 빌어서 축하드리고 싶습니다. 네, 감사합니다. 사실 이 성과는요. 우리 구 직원들과 후원금을 기부해 주신 선한 기업, 그리고 슈퍼바이저 역할을 해주신 민간 기관, 그리고 뭐니 해도 함께 해주신 우리 주민들 덕분이죠. 저는 자랑만 이렇게 할 뿐입니다. 너무 좋습니다. Actually, this program had positive outcomes, not only having been awarded from across the country regarding its policy, but also it has significant reduction in the number of high-risk isolated individuals in the district, which has dropped from 24.3% in January last year to 17.7% by June in last year. So this is actually a significant drop, which is proving this policy is actually very effective. 계속해서 저희가 이 1313에 대해서 이야기하고 싶기도 하지만 시간 관계상 저희가 하나만 더 이야기를 해볼게요. 광산구 이제 복지 하면은 이렇게 1313 이웃 사업뿐만 아니라 천원 한 끼 사업도 굉장히 유명하잖아요. 이 천원 한 끼 사업이 올해 더욱 더 다양하게 추진된다고 하는데 천원에 밥 한 끼를 먹는 거죠? 네.
점심 한 끼를 먹는 겁니다. 네. 쉽게 설명을 해볼게요. 네. 우리 군은 관내 저소득 취약계층의 민생 활력과 복지 안전망을 구축하기 위해서 한 끼 식사를 걱정하는 시민이 없도록 1,000원으로 점심 한 끼를 드실 수 있는 1,000원 한 끼 사업을 추진하고 있어요. 네. 크게 두 가지로 구분할 수 있는데요. 오. 식당 자체를 1,000원 한 끼 식당으로 운영하는 1,000원 한 끼 식당하고 네. 그리고 마을별로 식당을 지정해서 주 1회부터 월 1회까지 식당 상황에 맞게 1,000원에 한 끼를 먹을 수 있는 우리 동네 1,000원 한 끼 사업으로 추진하고 있습니다. 너무 좋네요. 그러니까 일반적으로 식당이 사실 한 끼를 1,000원에 그 단가를 맞추는 건 좀 어렵잖아요. 네. 그러니까 그런 맛있는 집들도 또 1,000원에 이렇게 먹을 수 있는 1,000원 한 끼 사업도 있는 것 같은데 네네. 이 1,000원 한 끼 식당 그리고 우리 동네 1,000원 한 끼 사업 좀 더 자세히 그리고 쉽게 설명 좀 부탁드립니다. 네, 그럴게요. 1,000원 한 끼 식당은요. 광산 시니어 클럽에서 노인 일자리로 운영을 하고 있어요. 우산점, 도산점, 올곡점, 첨단점, 그리고 농촌 지역에서 반찬을 배달하는 농촌점까지 네. 총 5개의 식당이 운영되고 있고요. 오, 네. 네, 이렇게 취약계층에게는 민생 활력을 지원하고요. 그리고 내일이 있는 노인 일자리 모델 구축까지 일거양득의 효과를 보고 있는 거죠. 그리고 또 이제 우리 동네 1,000원 한 끼 사업은요. 네. 1313 아까 제가 말씀드렸잖아요. 네, 이웃살핌 자조 모임 프로그램에 필요해서 시작이 됐어요. 아. 예. 그래서 지역사회보장협의체, 상인회, 골목 식당 등 지역 주민이 주체가 돼서 민간 협업으로 마을 공동체 사업으로 1,000원의 사랑, 행복한 밥상 등 총 7개 동에서 다양한 사업으로 추진을 하고 있어요. 1,000원 한 끼 사업이 지속적으로 유지될 수 있도록 우리 광산구는요. 사회복지 공동모금회와 투게더 광산 나눔문화재단과 함께 우리 동네 1,000원 한 끼 연합모금도 추진하고 있거든요. 네. 그래서 이 모아진 후원금은 1,000원 한 끼 사업 지원뿐 아니라 위기가구 지원, 긴급 지원에도 연계할 계획이 있습니다. 그러니까 이 1,000원 한 끼 식당에서는 이렇게 1,000원에 밥을 제공하는 것뿐만 아니라 노인분들을 같이 이렇게 운영을 함께 일자리 할 수 사업. 있도록 하는 거군요. 그렇죠. 그러니까 노인들이 일자리 사업으로 참여할 수 있게끔 그래서 너무 좋네요. 예, 광산 시니어 클럽에서 운영하고 있습니다. 이 말씀하신 광산 시니어 클럽이 5개 점에 있는 거고요. 네, 광산 이런- 시니어 클럽에서 운영하는 곳이 5개가 있는 거죠. 그리고 이 방송을 지금 들으시는 분들 중에 혹시 대상이신데 취약계층 대상이신데 네. 모르시는 분들이 있을 수도 있을 것 같아요. 어떻게 찾아보면 되나요? 인터넷으로 쉽게 찾아볼 수 있고요. 광산구 네. 1,000원 한 끼 사업 네. 이렇게요? 네네. 1,000원 1,000원 한 끼 식당. 예, 이렇게 찾아보실 수도 있고 네네. 그리고 가까운 동에 여쭤보셔도 됩니다. 바로 전화하면 주민센터라던가 예, 예. 행정복지센터를 하죠 요즘에. 네, 그렇습니다. 그쪽으로 연락을 해보셔도 예. 되고 그러면 네. 이제 우리 동네 1,000원 한 끼 사업도 자세히 알 수 있는 거고요. 그렇습니다. 그리고 광산 시니어 클럽에 전화해 보셔도 되고. 그러니까 1,000원 한 끼 식당은 광산구 시니어 클럽이라던가 그냥 1,000원 한 끼 식당을 찾아보시면 되고 네네. 우리 동네 1,000원 한 끼 사업은 그 주 1회나 월 1회별로 이렇게 한 끼를 1,000원에 네네. 제공하는 네네, 그 그렇습니다. 식당은 행정복지센터 네. 또는 둘 다 행정복지센터로 연락을 하시면 예. 좋습니다. So if you're part of this, if you are eligible to apply for this, maybe you can also search it up because we just talked about 1001 Meal Project, which is being discussed as another standout initiative in Gwangsang-gu District. And this program aims to provide affordable meals for low-income citizens who may be struggling to access nutritious food. So there are two types of these 1001 meals that are being offered. Number one, 1001 meal restaurants, and this is through partnerships with local communities to offer meals at a low price once or twice a week. That is also being offered as 1001 project. So this is two types. So there are 5 places that you can go and visit for this 1001 per meal restaurant, and you can inquire to Gwangshan Senior Club, or you could also inquire to your community centers. And also this 1001 meal project that is being operated is for restaurants to offer 1001 meal for once a week or once a month, and this can also be inquired through the community centers that you can also find out more about it, especially if you are somebody that is eligible to have this service being offered. 자, 그러면 지금 저희가 광산구에 관련해서 굉장히 많은 말을 나눠보고 있는데요. 마지막으로 또 우리 방송이 글로벌 광주 방송인 만큼 외국인에 대한 것을 묻지 않을 수가 없습니다. 광산구 월곡동에는 잘 알려져 있다시피 고려인 마을이 위치해 있는데 올해 고려인 마을에 좀 변화가 좀 있을 거라는 이야기를 들었어요. 어떤 내용인가요? 우리 고려인 마을은 그 자체로 이미 우리 광주를 대표하는 브랜드가 됐죠.
우리 광산구는 작년에 그 골목 여행과 전통 음식 쿠킹 클래스 그리고 청소년 역사문화 탐방 등을 운영을 했는데요. 네네. 시민들께서 너무 좋아해 주셨어요. 감사하게도. 그래서 성공적으로 진행을 할 수 있었는데요. 올해는 고려인 마을이 가진 역사와 문화 자원으로 테마별 코스를 개발해서 골목 여행을 좀 더 발전시켜서 주민 스스로가 방문객들을 안내하고 탐방객을 위한 마을 해설까지 할 계획입니다. 오. 그래서 그리고 또 월곡동 전체에 로컬 브랜딩 지원 사업도 추진 중인데요. 월곡동이 여건 없이 세계를 만나는 공간. 선 이주민 상생 선도마을로 거듭나 서울 이태원 못지않은 명소가 될 거예요. 오. 기대해 주셔도 될 겁니다. 와우. 서울에 이태원이 있으면 광산구에 월곡동이 있다. 우리 영상에도 나오는. 나이스. 서울의 이태원 저희가 자주 가잖아요. 광산구 월곡동으로 가서 그런 그렇습니다. 바이브 느껴볼 수 있겠네요. 네네. So we just heard about 광산구 월곡동 area, which is actually the Korea people town community. And also this district has been focusing on promoting cultural exchange, where last year 광산구 district had been focusing on organizing events such as cultural tours, cooking classes, and historic exploration activities in collaboration with the local citizens. And building on this success, the district plans to further develop its community tourism program by offering themed tours and creating opportunities for local residents to serve as guides. So it's almost going to be serving as Itaewon, located in Seoul. That 광산구 월곡동 area would also be promoted into somewhat very diverse cultural area. 자, 이제 정말 마지막으로 광산구에서 지금 영상을 계속 홍보하고 있는데요. 알리고 싶은 영상 딱 하나만 우리 청취자 그리고 시청자분들께 살짝 소개해 주시면서 오늘 방송 마무리해 보겠습니다. 네. 그럴까요? 감사합니다. 지난번에 잠깐 홍보를 했었는데요. 우리구 사회적 처방을 하는 건강관리소 홍보 영상이에요. 건강관리쇼라는 이름의 그 우리 광산 보쇼에 보면 네네. 나오거든요. 네. 제가 보여드리고 싶지만 시간 관계상 여러분들이 광산 보쇼를 쳐서 들어오시면 유튜브에 나와 있습니다. 건강관리쇼. 그리고 우리 이것뿐만 아니라 다양한 건강 정보와 연결한 상해 주기별 1:1 맞춤형 상담 및 사회적 처방을 우리 하고 있잖아요. 예, 그러니까 많이 이용해 주셨으면 좋겠고요. 우리 광산 보쇼에 많이들 들러서 많이 웃고 그리고 정보도 가득 얻어가셨으면 좋겠습니다. 나태주 시인의 짧은 시 풀꽃 아시나요? 네, 자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다. 라는 시가 있는데요. 우리 광산구도 그렇습니다. 사랑하는 마음을 가지고 자세히 오래 봐주시기 바랍니다. 그럼 오늘 이 시간 저희와 함께 해주셔서 진심으로 감사드립니다. 남은 시간도 행복한 하루 보내세요. 네, 말씀 감사합니다. 지금까지 광주광역시 광산구 홍보우먼 광산구 이정수 미디어 팀장님과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.